Okay, so this is the lipid metabolism, third class. In the last classes, we have learned that the ketone bodies are produced in the hepatic tissue or the liver, but it cannot metabolize over there because it does not have the enzyme, important enzyme named thiophorase. It is absent in liver. That's why it cannot be metabolized in the liver. It is just only produced in liver. And from liver, it is just transported through the bloodstream, and it arrive in different peripheral tissues, kidneys and lungs. That are mostly used to excrete these excess ketone bodies. Usually lungs is used to excrete in the form of acetone, which is not metabolized at all. Whereas in case of kidneys, other ketone bodies like beta hydroxybutyrate and then acetoacetate that are actually excreted with this ketone within this urine in the form of through using this kidney organ. So the ketone bodies ultimately reaches at different peripheral tissues like the extrahepatic tissues, muscle. You know, extrahepatic tissue means the tissues except hepatic tissue or the liver tissue. Except liver tissue, other tissues are termed extrahepatic tissues. That's why the example may be muscle, maybe it may be brain, or other organ. It may be termed as heart or some other thing. So ketone body. Ketone body will reach on the hepatic tissue. হেপাটিক টিস্যুতে আসার পরে তার যেটা হবে যে এখানে তার ইয়েটা হচ্ছে তৈরিটা, এখানে তার মডিফিকেশন বা মেটাবলিজম চলবে, ফার্দার ব্রেকডাউন চলবে। তো লিভার ইজ দি প্রোডাকশন সাইট অফ কিটোন বডিজ, বাট ইট ক্যান নট মডিফাই অর মেটাবলাইজ অর ইউটিলাইজ কিটোন বডিজ ওভার দেয়ার। So it will transfer into other peripheral tissue, that is extrahepatic tissue. লিভার ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত টিস্যু আছে, মাসেল, ব্রেন, এগুলোতে আসবে। আসার পরে এই জায়গাতে তাদের মেটাবলিজমটা হবে কিটোন বডি। So the metabolism will perform here, and ketone body will be broken down into acetyl-CoA. We know this acetyl-CoA will be utilized later on by TCA cycle or Krebs cycle in the mitochondria, and then will produce huge amount of energy. So let's have a look how ketone bodies are converted into acetyl-CoA. The utilization or the breakdown of ketone bodies into acetyl-CoA in extrahepatic tissue. We know the starting one is beta hydroxybutyrate. Beta hydroxybutyrate will convert into acetoacetate. These two are the major ketone bodies. So they will use with the enzyme beta hydroxybutyrate dehydrogenase. We know the enzyme dehydrogenase involve the NADH involvement or FADH or NADPH involvement. We can see here NADH is producing here. So with the help of this enzyme, they will convert into acetoacetate. Then this acetoacetate they will produce into acetoacetyl-CoA, acetyl-CoA. So there will be one coenzyme will be involved here to produce this CoA, and it will come from succinyl-CoA. এই যে acetoacetate আসছে সেটা কোয়েতে কনভার্ট হয়ে যাবে acetoacetyl-CoA-তে। তাহলে এই কোয়ে অংশটা বা কোএনজাইমের অংশটা কোথা থেকে আসে? এটা আসছে succinyl-CoA থেকে। succinyl-CoA is the source of this CoA. It will donate this CoA here, and the acetoacetyl-CoA will be produced with the help of enzyme thiophorase. আমি বলছিলাম যে thiophorase is a very important enzyme, এবং এটা আমাদের ওই হেপাটিক টিস্যু বা লিভারে পাওয়া যায় না। That's why liver cannot perform this breakdown process or the metabolism. Then acetoacetyl-CoA, they will break down into two units of acetyl-CoA. One CoA will be will be involved here with the thiolase enzyme. So this is the way how acetyl-CoA are produced in the muscle or extrahepatic tissue. তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের বিভিন্ন কিটোন বডিগুলো থেকে বিটা হাইড্রোক্সিবিউটারেট অথবা অ্যাসিটোসিটেট থেকে কিভাবে অ্যাসিটাইল-কোয়েটা তৈরি হচ্ছে। খুব শর্ট রিঅ্যাকশন, দুইটা তিনটা রিঅ্যাকশন লাগে। হ্যাঁ, যদি অ্যাসিটোসিটেট থেকে হয় তাহলে দুইটা রিঅ্যাকশন লাগবে, আর যদি বিটা হাইড্রোক্সিবিউটারেট থেকে হয় তাহলে তিনটা রিঅ্যাকশন লাগবে এই ব্রেকডাউন হওয়ার ক্ষেত্রে। So that's it for the utilization or the breakdown of ketone bodies.
লাস্ট ক্লাসে আমরা আসলে বিটা অক্সিডেশন দেখেছিলাম, আমি এটা আসলে পড়াতে খেয়াল ছিল না। আমরা বিটা অক্সিডেশন অফ অড চেইন ইভেন্ট চেইন দুইটাই দেখেছিলাম, কিন্তু আমরা এন্ড প্রোডাক্টের কাউন্ট বা এন্ড প্রোডাক্টটা কি হয় অড চেইনের ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখিনি। ইন কেস অফ অড চেইন আমরা ইভেন্ট চেইন দেখেছি, যে ইন কেস অফ ইভেন্ট চেইন বিটা হাইড্রোক্সি অক্সিডেশন উইল অকার এট বিটা পজিশন বোথ ইন ফর অড চেইন এন্ড ইভেন্ট চেইন, দুইটার ক্ষেত্রেই আমরা জানি বিটা পজিশনে হবে, দুইটা করে তারা কার্বন নিয়ে যাবে, এসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে থাকবে। তো যদি এটা জোর সংখ্যক হয়, দুইটা রেখে সে একবারে সবগুলো এসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে, শেষের যেই দুইটা ইয়ে থাকবে সেটা থেকেও একটা এসিটাইল কোয়ে আসবে। অর্থাৎ এটা যদি 16 কার্বনের হয়ে থাকে তাহলে 14 বার ব্রেকডাউন হওয়ার পরে দেখা যাবে, এই ক্ষেত্রে 14 বার নয়, মানে 14 কার্বন পর্যন্ত ব্রেকডাউন হওয়ার পরে দ্যাট মিনস 7 বার এটার ব্রেকডাউন টার্নটা চলবে, রান করবে, এবং এই অষ্টম বারের সময় শুধু এটা তো আর ব্রেকডাউন করার কিছু নাই, দুইটা মলিকুল থাকবে, তারা কনভার্ট হয়ে যাবে এসিটাইল কোয়েতে, সেটা আমরা বলছিলাম। তো এই অড চেইনের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন হয়। আমরা একটু দেখে নেই হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন কেস অফ অড চেইন, বিটা অক্সিডেশন অফ অড চেইন। এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে C15 কার্বনের। সাপোজ দি স্ট্রাকচার ইজ লাইক দিস, the functional group is carboxylic group, this is the aliphatic side chain CH2 and the স্যার অড চেইনের ক্ষেত্রে স্যার শুধু এই মিথাইল গ্রুপটা মানে শেষে আলাদা হয়ে যাবে না স্যার? মিথাইলটা আমি আগে বলছিলাম একটু চেঞ্জ হবে, আসলে মিথাইলটা হবে না, মিথাইলের সাথে আসলে আরো দুইটা কার্বন থাকবে, প্রোপিনাইল কোয়ে হিসেবে থাকবে স্যার। আমি এক কোয়ে দেখলাম, এটা পামিটাইল কোয়ে হবে, পামিটাইল কোয়ে হবে। আমি তোমাদেরকে এটা দেখাচ্ছি, প্রোপিনাইল, পামিটাইল না প্রোপিনাইল কোয়ে আমি দেখাচ্ছি। তো এটা এসিটাইল কোয়ে, এই ক্ষেত্রে আমাদের যে অড চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা একটু ইলাবোরেটলি লিখি। This is the 15 carbon chain. This is the starting one carboxylic group and the last one is methyl group. আমরা কাউন্টিং করে থাকি এখান থেকে number 1 2 3 4 5 and the 15, last of the 15 one. So carbon number 1 is the there's functional group, that is carboxylic group, and the last one, that is the methyl group. Okay, so whenever we note with alpha beta this form, it will be like this. With the first carbon of কি বলে এটা ফাংশনাল গ্রুপ, কার্বক্সিলিক গ্রুপের যে ফাংশনাল গ্রুপটা আছে, ফার্স্ট কার্বন তার সাথে অ্যাটাচ যে ফার্স্ট কার্বন থাকবে আমরা তাকে মার্ক করি এ আলফা দিয়ে, দেন বিটা গামা ডেল্টা ইপসিলন, এইভাবে চলতে থাকবে। এনিওয়ে দি লাস্ট কার্বন ইজ অলওয়েজ ওমেগা, ঠিক আছে? এটাকে লাস্ট কার্বন যেটাকে বলা হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ, সেটাকে ওমেগা দিয়ে আমরা ইয়ে করি, আমরা এটা জেনেছি। তো ইন কেস অফ বিটা অক্সিডেশন হোয়াট উইল অকার, ইট উইল ব্রেক ডাউন at beta position, that is with these two carbon, this is the beta one, this is the alpha one, so in between beta and alpha the breakdown will be occur here, and within these two carbon they will produce one acetyl CoA. So one acetyl CoA will come from here, again another beta oxidation will be here, and whenever there is one oxidation the total number of acetyl CoA will be 2. Subsequently after here, so the acetyl number will be 3, and then 4, here is 4, 5 acetyl carbon, acetyl number 5, 6. Okay, so acetyl CoA number is 6. 6 বার এখানে 6 টার্ন চললো বিটা অক্সিডেশন, 6 বার চলার পরে দেখা যাবে 6টা acetyl CoA এখান থেকে চলে আসছে। So what will be the last cases? In last cases we have methyl group with 2 carbon group, total carbon number is 3 here. So they will be converted into a different component that is called propionyl CoA. That means one carbon excess with acetyl CoA. Acetyl CoA থেকে একটা কার্বন বেশি হবে, propionyl CoA হবে, তিনটা কার্বনের হবে propionyl CoA। তাহলে আমরা জানি acetyl CoA-টা TCA সাইকেলে যায়, they will be oxidized in the TCA cycle and will generate huge amount of energy in the mitochondria. But what about the propionyl CoA? Actually propionyl CoA, they will be also utilized in TCA cycle, but how they will be utilized? স্যার শোনা যাচ্ছে না। So let's have a look on the will be স্যার এর আগেরটুকু শোনা যায়নি, প্রবলেম ছিল নেটের। স্যার শুনতে পাইনি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু দেখতেছি। এটা বলছিলাম এই পর্যন্ত দেখেছো তো, তাই না? যে এখানে আমাদের 15টা কার্বন আছে, 15টা কার্বন থাকার জন্য তারা হচ্ছে 12টা কার্বন পর্যন্ত 6 বার এই টার্নটা চলবে, ঠিক আছে? তাহলে বাকি থাকবে 3 কার্বনের কম্পোনেন্ট, সেটাই হচ্ছে প্রোপিওনাল কোয়ে। ওকে, সো আমরা লাস্ট ইয়েতে আসলে ওইটা বলার সময় বলে ফেলছিলাম তাড়াহুড়া করে, যে ইভেন নাম্বার দেখায় দুইটা করে শেষে বলছিলাম একটা, আসলে ওইটা ঠিক না, আসলে থাকবে 3টা করে, ঠিক আছে? মিথাইল গ্রুপের সাথে আরো 2টা থাকবে, প্রোপিওনাল কোয়ে তৈরি হবে।
ঠিক আছে? সব ক্ষেত্রে কি প্রোপিওনাইল কোয়ে উৎপন্ন হবে? অর্চেনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। প্রোপিওনাইল কোয়ে কিভাবে ইউটিলাইজ হয় এটা বলতেছিলেন, ওই সময়টা প্রবলেম। তো আমরা একটু আসি তাহলে প্রোপিওনাইল কোয়েটা কিভাবে ইউটিলাইজ হয়। তো লেটস হ্যাভ আ লুক অন দ্য নেক্সট স্লাইড, মেটাবলিজম অফ প্রোপিওনাইল কোয়ে। সো প্রোপিওনাইল কোয়ে will be utilized here. They will be converted into D-methyl malonyl কোয়ে। এটা ডি ফর্মে হচ্ছে, কার্বক্সিলিক গ্রুপটার আমাদের রাইট সাইডে থাকার জন্য এখানে ডি ফর্ম বলা হচ্ছে, এবং পরবর্তীতে আবার এল ফর্ম বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এদের একটা রেসিমিক স্ট্রাকচারের মতো দেখা যাচ্ছে, যা শুধু তাদের কনফরমেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে এখানে একটা এনজাইমের মাধ্যমে, এবং পরবর্তীতে সেটা সাকসিনাল কোয়েতে কনভার্ট হয়ে টিসিএস সাইকেল ইউজ হয়। এখানে এনজাইম কিছু লাগবে, প্রোপিওনাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ, কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ হবে, এটিপি ইউটিলাইজ হয়, বায়োটিন লাগবে, আমাদের ভিটামিন হিসাবে লাগবে, এবং ডি মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়ে এখানে তৈরি হচ্ছে। এইগুলো পরীক্ষার জন্য এত ডিটেলস স্ট্রাকচার সহ আই এম নট শিওর ওয়েদার তোমাদের ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়া হয় কিনা, কিন্তু অ্যাটলিস্ট তোমাদের নামগুলো অন্তত জানা উচিত, পাথওয়েটা জানা উচিত, যে প্রোপিওনাইল কোয়ে থেকে তৈরি হবে ডি মিথাইল ম্যাথোনাইল কোয়ে, তারপর এল মিথাইল ম্যাথোনাইল কোয়ে, তারপর কি সাকসিনাইল কোয়ে, এবং আলটিমেটলি টিসিএস সাইকেল ইউজ হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে এনজাইমগুলোর নাম লাগবে, যদি স্ট্রাকচার না পারো অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা লাগবে তোমাদের। ঠিক আছে, এটা খেয়াল রাখবা যে প্রোপিওনাইল কোয়ে ফার্দার মেটাবলিজম, how does it takes place? It takes place in this way. It will involve 1, 2, 3 reactions with 3 enzymes, and subsequently they will produce succinyl CoA. It is actually the product of one intermediate of a TCA cycle or Krebs cycle. They will be utilized easily for the production of energy. তাহলে এটা আমরা দেখলাম কিভাবে প্রোপিওনাইল কোয়েটা আমাদের এনার্জি তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা আমাদের লাস্ট ক্লাসে একটু বাকি ছিল, আমরা এটা করতে পারি নাই, আলোচনা করতে পারি নাই। ওকে, লেটস হ্যাভ এ লুক ইন টুডেস টপিক। অ্যাকচুয়ালি এটাই আমাদের লাস্ট টপিকের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস দেখব। We have learned about how fatty acids are are broken down into their কি বলে ক্ষেত্রে এনার্জি, acetyl in the form of ATP, NADH, এগুলো আমরা দেখেছি কিভাবে তারা তৈরি করে, FADS তৈরি করে, কয়টা এনার্জি কয়টা দেয় আমরা সেটা দেখেছি। আমরা এবার দেখব ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আমাদের বডিতে কিভাবে তৈরি হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস। এই ক্লাসে আমরা আসলে মেজর যে জিনিসটা ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস বা সিনথেসিস। তো মেজরিটি অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস রিকোয়ার্ড ফর দি বডি ইজ সাপ্লাইড বাই দি ডায়েট। আমাদের বডিতে যত রকমের ফ্যাটি অ্যাসিড দরকার হয় তার ম্যাক্সিমামটাই সাপ্লাই হয় বাইরে থেকে, আমাদের বডির বাইরে খাবারের মাধ্যমে। ঠিক আছে, আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই, ওই ন্যাচারালি বিভিন্ন খাবারের সাথেই তেল থাকে। ঠিক আছে, আমাদের ওই ন্যাচারালি আমরা এই তেলগুলো পেয়ে থাকি। ঠিক আছে, ফ্যাটি অ্যাসিড হিসাবে আসে। তেল বলাটা ঠিক না, কারণ তেলটা আসলে লিপিড হয়, সেটা না, ইন দি ফর্ম অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, সেটা ভেঙেই আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড আসে। এটা আমাদের বাইরের সাপ্লাই অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে আসে। Okay, next, fatty acids are synthesized whenever there is caloric excess in the diet. এটা বলা হচ্ছে যে খাবারে যখন এক্সেস পরিমাণ ক্যালোরি থাকে তখনই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হয়। আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে এখন একটা ভালো এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে আমরা মনে করো লকডাউনে আটকে আছি, আমাদের চলাফেরা কম, হ্যাঁ, এই বসেই থাকি ম্যাক্সিমাম। তো এই ক্ষেত্রে এক একজনের বডি ওয়েটটা স্বাভাবিকভাবে একটু বাড়ার কথা। ঠিক আছে, যদি কারো বেড়ে না থাকে তাইলে অন্য বিষয়, যেহেতু আমরা বসে খাই, নড়াচড়া কম হয়, ক্যালোরি গেইন হচ্ছে। তো আমরা ক্যালোরি গেইন আমরা বলি কিভাবে, আমরা বুঝি কিভাবে, আমরা বডি ওয়েট দেখে। আসলে যে জিনিসটা হয় আমাদের ওইখানে খাবারের মাঝে যে পরিমাণ খাবার পাচ্ছি, যে পরিমাণ এনার্জি পাচ্ছি, সেই এনার্জি ব্রেকডাউনটা সেই অনুপাতে কম হচ্ছে, আলটিমেটলি ক্যালোরিটা এক্সেস থাকছে। এই যে ক্যালোরিটা এক্সেস হয় সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে ফ্যাটি অ্যাসিডে। আমরা মেটাবলিজমের শুরুতেই বলেছিলাম ইন দি ফার্স্ট ক্লাসেস অফ দি মেটাবলিজম, যদি তোমরা অন্যান্য ক্লাসেও আছো এখানে, আমি আমার ক্লাসে বলেছিলাম যে মেটাবলিজম চলার ক্ষেত্রে এনার্জিটা কি অবস্থায় আছে বডি, সেটার উপর নির্ভর করবে আমার বডির সার্বিক অবস্থা, যে সেখানে আমার বডিটা কেমন দেখাবে, কেমন থাকবে ইয়েতে। এবং এটা তো আসলে একদিনের ব্যাপার না, এটা একটা লম্বা সময়ের জন্য, 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, এরকম একটা সময়ের জন্য আমার মেটাবলিজম বডিতে কেমন হচ্ছে। ঠিক আছে, তা আমি যেই পরিমাণ খাবার খাই, ইনটেক করি, সেই তুলনায় যদি আমি ওইটাকে ব্যবহার করতে না পারি, ঠিক আছে, অর্থাৎ অপচয় হয়, আমি যদি খাবারটা এখানে পড়ে থাকে, এনার্জি দেখবে যে সে বডির কোনো কাজে লাগতেছে না। যখন সে কোনো কাজে লাগবে না, দে আর নট ইউটিলাইজড,
তখন তারা এইভাবে বসে না থেকে সেটা ব্যাংকে জমা রাখার মতোই তাদের অবস্থা হবে। সে কি করবে, বিপদের জন্য ওইটা ক্যালোরিটা জমা করবে। তো এই জমা করার মধ্যে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল ইয়েগুলো কম্পোনেন্ট গুলো আছে, ম্যাক্রোমলিকুল গুলা, এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, সবার মধ্যে জমা করার মধ্যে পছন্দনীয় সবচেয়ে ফর্মটা হচ্ছে ফ্যাট। ঠিক আছে, কারণ ফ্যাটটা হচ্ছে অল্প পরিমাণ জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে এনার্জিটা এখানে সে কনজিউম করতে পারে। আমাদের প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় মোর দেন ডাবল, 2 টাইমস তারা এনার্জি তারা এখানে স্টোর করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিডটা দেখা যাবে যে নির্ভর করবে কোথায় তৈরি হচ্ছে, এটা এটা কি বলে কখন তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এনার্জি যখন আনইউজ থাকে সেটা তৈরি হচ্ছে। ওকে, নেক্সট আসি। এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন from the diet can be converted into fatty acids and stored as triglyceride. এখানে কি বলা হচ্ছে, যখন এক্সেস অ্যামাউন্ট আমরা কার্বোহাইড্রেট খাই, প্রচুর পরিমাণে ভাত খাই, রুটি খাই, খাই, ঠিক আছে, চিনি জাতীয় খাবার খাই, এই যে এক্সেস খাওয়া হচ্ছে, ইভেন প্রোটিনও যদি প্রচুর খাই, ওই মাছ, মাংস, দুধ, এগুলো যদি প্রচুর পরিমাণে খাই, এগুলো আমাদের বডিতে মেইনলি কার্বোহাইড্রেট এনার্জি দেয়, প্রোটিনটা এনার্জির কাজে ব্যবহার হয় না। তো এগুলা বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য আসলে দেখা যাচ্ছে মেইনলি কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে এটা বলা হয়, প্রোটিনটা এতটা না, এরা তখন অপচয় হয়, মানে এটা তখন বডিতে যতটুকু এনার্জি দরকার দেওয়ার পরে দেখে কি এই এনার্জিটা কাজে লাগছে না, তখন কাজে না লাগার জন্য তারা কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে কনভার্ট হতে থাকে সবগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে, এবং ফ্যাটি অ্যাসিডটা পরবর্তীতে আলটিমেটলি আমাদের ওই যে গ্লিসারলের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল বা ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে, যেটাকে আমরা টিজি বলি। ঠিক আছে, তো এই যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, তাহলে কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার জন্য আমরা খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেটা ফ্যাট। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। কাজে আমাদের এই ক্ষেত্রে ওই অনেকে বলে যে ভাত খাওয়া কমাও বা ভাত খাওয়া কমাও, মেইন ইয়েটা হচ্ছে আসলে ভাতের সাথে দোষ না, দোষ হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের সাথে। তুমি ভাত না খেয়ে যদি রুটিও বেশি খেতে থাকো তাহলে সেটাও সমস্যা। ঠিক আছে, অনেকে দেখা যায় যে রাতের বেলা ভাত না খেয়ে রুটি খায়, এখন রুটি কতটুকু খায় সেটাও একটা বিষয়। রুটি যদি ভাতের মতো ওই পরিমাণ যদি খায় যে হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে রাতে খাওয়ার জন্য সে যদি 7-8টা করে রুটি খেতে থাকে, তাহলে তার ওইটার কন্ট্রোল হলো না। ঠিক আছে, তো সেটাও একটু খেয়াল রাখা দরকার, অ্যামাউন্টটাই এখানে আসল বিষয়। আচ্ছা, নেক্সট আসি, সাইটস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলা তৈরি হয় আমাদের এখানে কোথায় তৈরি হবে, কোন কোন অর্গানে তৈরি হবে? তো ইন কেস অফ ম্যামালস যেগুলো দেখা যায়, এটা তৈরি হতে পারে, ইট ক্যান বি সিনথেসাইজড ইন লিভার, কিডনি, অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ডস। তাহলে 4টা অর্গানে দেখা যাচ্ছে এগুলো মেইনলি তৈরি হতে পারে, লিভার, কিডনি, অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ড। ওকে, নেক্সট স্লাইডে আসি। এর ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, ইট টেকস প্লেস ইন সাইটোপ্লাজম অফ দি সেল। আমরা যদি সাবসেলুলার লেভেলে যাই, অর্থাৎ সেলের ভিতরের অংশে যাই, কোথায় তৈরি হয়? এটা তো বুঝলাম যে সেলের ভিতরে তৈরি হচ্ছে, সেলের ভিতরে কোথায় তৈরি হচ্ছে? আমরা কিন্তু আগে দেখেছিলাম যখন ব্রেকডাউন পড়ি, আমরা কিন্তু ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে দেখছিলাম সেটা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে, আর এই ক্ষেত্রে তৈরিটা হবে সেলের সাইটোপ্লাজমে। তাহলে ইট টেকস প্লেস ইন দি সাইটোপ্লাজম অফ দি সেল। আচ্ছা, ক্ষেত্রে তার সিনথেসিসের ক্ষেত্রে ইট ইজ রেফার টু as extra mitochondrial। extra mitochondrial মানে মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে। এক্সট্রা কোন একটা শব্দের আগে যখন এক্সট্রা হেপাটিক আমি বলছিলাম, এক্সট্রা হেপাটিক মানে লিভারের বাইরে বা লিভার ছাড়া অন্য কিছুতে। তো এই এক্সট্রা মাইটোকন্ড্রিয়াল, দ্যাট মিন্স মাইটোকন্ড্রিয়া ছাড়া অন্যগুলাতে এক্সট্রা মাইটোকন্ড্রিয়াল অর সাইটোপ্লাজমিক ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস সিস্টেম, এটাকে অনেক সময় এই নামেও ডাকা হয়ে থাকে। আচ্ছা, নেক্সট আসি। The major fatty acid synthesized de novo is palmitic acid. ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে সেটা পামিটিক অ্যাসিডের থেকে তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড আমরা জানি একটা 16 কার্বনের স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, 16 কার্বন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে এইটা থেকেই পরবর্তীতে অন্যান্য ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হবে, সেটা 14 হোক, 12 হোক, 18 হোক, 20 হোক, মানে পামিটিক অ্যাসিডটাই হচ্ছে তার মানে তৈরির মূল দিয়ে, এটা থেকেই পরবর্তীতে অন্যগুলাতে কনভার্ট হয়। তো আমরা পামিটিক অ্যাসিড কিভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসটাই একটু এখানে দেখার একটু চেষ্টা করব। এই ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আমরা বায়োসিনথেসিসের ক্ষেত্রে এত একটু রিঅ্যাকশন গুলো একটু কমপ্লিকেটেড। আমরা কমপ্লিকেটেশন মানে আমি নিজে পার্সোনালি কমপ্লিকেটেড এই জিনিসগুলো আমি চাই তোমরা বুঝো, কিন্তু এগুলাতে পড়াতে, যেহেতু আমিও ছাত্র ছিলাম, আমিও জানি যে এগুলো পড়াতে বা ইয়েতে মানে একটা স্ট্রাকচার দিলাম, লেখলো কষ্ট করে ইয়ে করলে, তো এইটা থেকে অবশ্যই একটা স্ট্রাকচার দিলে দিলে ভালো, কিন্তু স্ট্রাকচার দিয়ে আসলে খুব মানে এখনকার ইয়েতে সময় আমরা বুঝি যে স্ট্রাকচার একটা লিখতে পারাটা কোনো এবিলিটি না, বরং এই যে মেকানিজম গুলো বুঝা সেটাই আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ওয়াই আই উইল শো সাম কাইন্ড অফ ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। এনিওয়ে, আমরা একটু দেখে নেই যে এগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে, আমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে কি লাগে। তো ফার্স্টলি এই ক্ষেত্রে লাগবে সোর্স অফ কার্বন অ্যাটম, দ্যাট ইজ ইন দি ফর্ম অফ এসিটাইল কোয়ে
এবং এখানে আরেকটা বলা হয় না এসিটাইল কোয়ে থেকে তৈরি হবে ম্যালোনাইল কোয়ে, এই দুইটা জিনিসই লাগবে। তাহলে কার্বন এই যে সংখ্যাটা বাড়ানোর জন্য ফ্যাটি অ্যাসিডের যে সাইড চেন গুলো থাকে কার্বক্সিলিক গ্রুপের সাথে হাইড্রোকার্বনের সাইড চেন থাকে, মিথাইল গ্রুপ থাকে শেষে, এই কার্বন সংখ্যাগুলো বাড়ানোর জন্য যেটা যুক্ত হতে হবে সেটা হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পরবর্তীতে আরেকটা দেখা যায় ম্যালোনাইল কোয়ে, সেটা আমরা পরে দেখব। এবং পরবর্তীতে এখানে এই কাজগুলো করার জন্য আমাদের, যেহেতু আমরা জানি এটা মেটাবলিজমের বায়োসিনথেসিস মিন্স কিছু তৈরি করা, এটা কি অ্যানাবলিজম হবে না ক্যাটাবলিজম হবে? অবশ্যই এটা অ্যানাবলিজম হবে। ক্যাটাবলিজম হলে সেটা ভেঙে যাবে, ভাঙলে আমরা এনার্জি পাবো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ছোট ছোট জিনিসগুলো মিলে মিলে আলটিমেটলি বড় মলিকুল তৈরি করবে, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাবলিজম। এবং অ্যানাবলিজম প্রসেসের জন্য আমাদের এনার্জি দরকার হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসাবে এনার্জি দিবে NADPH, আর এছাড়াও ATPও দরকার হবে। ওকে, আমরা একটু দেখে নেই পরবর্তীতে কি আছে এখানে। স্টেপস ইন ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। তো এখানে ব্রডলি তিনটা স্টেপ এখানে দেখানো হচ্ছে। প্রোডাকশন অর দি ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে এন্ড NADPH, সেটা হচ্ছে প্রথম একটা স্টেপ, যে এই অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে, NADPH তৈরি হবে, এবং পরবর্তীতে এটা সাবসিকুয়েন্ট শুধু তৈরি হয় না, এদের ট্রান্সপোর্টও হয়। ঠিক আছে, তো আমরা এটা সম্পর্কে প্রথমে জানবো যে এগুলো আমাদের এর জন্য দরকার ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসের জন্য। দে আর ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফর দি সিনথেসিস, বায়োসিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড। সো হাউ দে আর প্রোডিউসড এন্ড হোয়ার দে আর প্রোডিউসড এন্ড হোয়ার দে আর ট্রান্সপোর্টেড। তো আমরা এই জিনিসগুলো জানবো প্রথম স্টেজে। ইন দি সেকেন্ড স্টেজ উইল নো অ্যাবাউট the conversion of acetyl CoA to malonyl CoA. আমি বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রে ম্যালোনাইল কোয়ে নামেও আরেকটা কম্পোনেন্ট লাগবে, যে তাহলে এটাও জানতে হবে এসিটাইল কোয়েটা কিভাবে ম্যালোনাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়, how it is converted into malonyl CoA, because malonyl CoA is also one of the prerequisite for operating this fatty acid biosynthesis. ঠিক আছে, তাহলে আমরা ম্যালোনাইল কোয়ে সম্পর্কে জানবো। and the last one is reactions of fatty acid synthesis কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, আমরা কিভাবে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয় তার রিঅ্যাকশন গুলো আমরা এখানে দেখব। আমি যদিও বলেছি যে রিঅ্যাকশন গুলোর আমাদের মেকানিজমটাই একটু দেখতে হবে, আমাদের এখানে আমরা ডিটেইলস তার স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা এখানে দেখব না। ওকে, সো লেটস হ্যাভ এ লুক অন দ্য নেক্সট স্লাইড। দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট স্টেজ, প্রোডাকশন অর দি ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে এন্ড NADPH। অ্যাসিটাইল কোয়েটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে বা NADPH গুলো তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ট্রান্সপোর্টটা কিভাবে হয়। আচ্ছা, অ্যাসিটাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড ইন দি মাইটোকন্ড্রিয়া। এটা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হয়, সাইটোপ্লাজমেও তৈরি হয়। অ্যাসিটাইল কোয়েটা দুই জায়গাতেই কিন্তু তৈরি হয়। ঠিক আছে, আমরা জানি অ্যাসিটাইল কোয়েটা ইউজ হবে আমাদের মেইনলি অ্যাসিটাইল কোয়েটা এখানে মেইনলি ইউজ হবে। দিস অ্যাসিটাইল কোয়ে উইল বি ইউজড টু প্রোডিউস দ্য ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাইলে আমাদের দুই সাইডের, আমাদের সেলের মাঝে আমরা জানি সাইটোপ্লাজম ইজ দি সাইট অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিসের জন্য আমাদের সাইটোপ্লাজমে থাকবে, কিন্তু অ্যাসিটাইল কোয়েটা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হচ্ছে। দে আর প্রোডিউসড বোথ ইন মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন সাইটোপ্লাজম। তারা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হয় অ্যাসিটাইল কোয়েটা, আবার সাইটোপ্লাজমে তৈরি হয়। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াটাও তারা ট্রান্সপোর্ট করতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা একটু জেনে রাখি, অ্যাসিটাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড ইন দি মাইটোকন্ড্রিয়া বাই অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট, অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস, degradation of some amino acids and from ketone bodies. Okay, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ওয়ে, how the acetyl CoA are produced in mitochondria. তাহলে অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট থেকে ভাঙে। আসলে পাইরুভেটটা আমরা জানি, আমরা যখন গ্লুকোজ মেটাবলিজম হয় সেখানে আমরা পাইরুভেট তৈরি হয় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে। এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার পরে সেটা সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঢুকে যায় এবং এই পাইরুভেটটা সেখানে ফার্দার মেটাবোলাইজড হয়ে তারা অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা এটা দেখেছিলাম যখন ব্রেকডাউন অফ বিটা অক্সিডেশন বা আলফা অক্সিডেশন যেটাই হোক না কেন, এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর অক্সিডেশন অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়, সেটা আমরা জানি, এবং এটা হয় কোথায়, মাইটোকন্ড্রিয়াতে তৈরি হয়। দে ক্যান প্রোডিউস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে। ডিগ্রেডেশন অফ সাম অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেয়ার আর সাম এক্সাম্পলস, আমাদের না জানলেও চলবে, শুধু জেনে রাখি। ব্রেকডাউন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস ক্যান অলসো প্রোডিউস অ্যাসিটাইল কোয়ে। and ketone bodies, আমরা জানি যে হেপাটিক টিস্যুতে কিটোন বডি তৈরি হয় and they are transported into the mitochondria to produce the acetyl CoA over there, এটা আমরা দেখেছি। however mitochondria is not permeable for acetyl CoA transportation. আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াতে আমাদের অ্যাসিটাইল কোয়েটা তৈরি হচ্ছে এবং প্রচুর আকারেই তৈরি হয়, ওখানে আমাদের টিসিএ সাইকেল চলে,
চলো সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু দিস এসিটাইল কোয়ে ইজ দ্য প্রিরিকুইজিট ফর ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস এন্ড বাট দে আর নট পারমিয়েবল। তারা এটা থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ভেদ করে তারা সাইটোপ্লাজমে আসতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই একটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম দরকার, ঠিক আছে। তো আমরা এটা মানে দেখবো যে এই ক্ষেত্রে আসলে এই এসিটাইল কোয়েটাকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য সাইট্রেট নামে একটা কম্পোনেন্ট আছে, সাইট্রিক অ্যাসিড বা সাইট্রেট, সেটাই আসলে এই কাজটা করে থাকে, অল্টারনেটিভ ওয়ে হিসাবে কাজ করে। আমরা একটু দেখে নিই সেটা কিভাবে হচ্ছে। ওকে, এই বাম দিকের অংশটা, লেফট সাইড ইজ দ্য সাইটোসোল অফ দি সেল and the right side is the mitochondrial matrix. So how does this breakdown process occur here? আমরা synthesis process occur here আমরা দেখি। আমরা বলছিলাম আসলে সাইটোপ্লাজমেই তার সিনথেসিসটা হবে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় না, ঠিক আছে। তা আসলে এইখান থেকে তাহলে আসি যে এই যেটা হয় না সেইখান থেকে আমার এসিটাইল কোয়েগুলোকে আগে নিয়ে আসি। সো লেটস হ্যাভ এ লুক। আমরা বলছিলাম পাইরুভেটটা আসবে এখান ইয়েতে তৈরি হবে, আমাদের সেটা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে সেই পাইরুভেটটা তৈরি হচ্ছে, সে আসলো, আসার পরে এখানে সে এসিটাইল কোয়েতে তৈরি হতে পারে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনাস কমপ্লেক্সের মাধ্যমে। এছাড়া আমি বলছিলাম কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের ব্রেকডাউনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে তারা এসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট হতে পারে। ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তো আমাদের ব্রেকডাউন হয় বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে অথবা কিটোন বডির মাধ্যমে, তারা আলটিমেটলি আমাদের বডিতে মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণে এসিটাইল কোয়ে বাড়ালো। দিস ইজ হাউ এসিটাইল কোয়ে ইজ ইনক্রিজড ইন দি mitochondrial part of the cell. So the way is from pyruvate, amino acid, fatty acid and ketone bodies, চারটা অংশ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে এসিটাইল কোয়ের পরিমাণ বাড়ছে, পাইরুভেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, কিটোন বডিজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, নাও দিস এসিটাইল কোয়ে cannot as they are not permeable with this mitochondrial membrane, তারা এখান থেকে পার হতে পারবে না, তাইলে তাদেরকে কনভার্ট হতে হবে আমি বলছিলাম সাইট্রেট হিসাবে। সাইট্রেট হওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, অক্সালো এসিটেটের সাথে আসলে এসিটাইল কোয়ে, আমাদের ওই যে টিসিএ সাইকেলের প্রথম রিঅ্যাকশনটা মনে আছে কিনা, এসিটাইল কোয়ে অক্সালো এসিটেট এটা মিলে আসলে সাইট্রেট তৈরি করে, সাইট্রেট সিনথেসের নামে। তো ওই ক্ষেত্রে এই এনজাইমটা এখানে ব্যবহার হবে, টিসিএ সাইকেলের প্রথম এনজাইম ব্যবহার করে তৈরি করবে সাইট্রেট। This citrate is easily permeable with this membrane, mitochondrial membrane, তারা মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজমে আসবে। তাহলে এই যে সাইট্রেটটা আসলো, এখানে আমাদের এসিটাইল কোয়ে আছে, আমাদের অক্সালো এসিটেটের অংশ আছে, তারা পরবর্তীতে এখানে কোএনজাইম এর সাথে ব্যবহার করে এসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং সাইট্রেটটা আবার অক্সালো এসিটেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা তো উল্টা নাম, এটা হচ্ছে সাইট্রেট সিনথেস, এটা হবে সাইট্রেট লায়েজ, লায়েজ মানে ভেঙে ফেলা বা ইয়ে। তো এখানে অক্সালো এসিটেট হলো, অক্সালো এসিটেটটা ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে ম্যালেটে কনভার্ট হতো, তারপরে ম্যালিক এনজাইমের মাধ্যমে পাইরুভেটে কনভার্ট হলো, সেটা আমরা দেখলাম। আর পাইরুভেটটা আসছিল আমাদের গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে। তো এই সাইট্রেটটা দেন দে উইল প্রোডিউস এসিটাইল কোয়ে এগেইন ইন কেস অফ, এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে হেক্সোস মনোফসফেট শান্ট নামে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের একটা ইয়ে পড়ছিলাম আমরা, বা পেন্টোস ফসফেট পাথওয়ে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এনএডিপিএস তৈরি হয়েছিল, রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট। এটা আমাদের বডিতে খুব বেশি তৈরি হয় না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এনএডিএস তৈরি হয়, কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে বায়োসিনথেসিসের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস আমাদের নট এনএডিএস, উই নিড এনএডিপিএইচ। তাহলে এই যে আমাদের পেন্টোস ফসফেট পাথওয়ে বা হেক্সোস মনোফসফেট শান্ট, দে উইল প্রোভাইড আস দি এনএডিএইচ অথবা দ্য রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আবার ম্যালেট থেকে যখন ইয়ে তৈরি হবে, পাইরুভেট তৈরি হবে, তারাও এখানে এনএডিপিএস তৈরি করবে। এই এনএডিপিএস গুলো দরকার হবে ইন দি ফর্ম অফ রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরির জন্য। এখানে এসিটাইল কোয়ে পেলো, তারপরে তারা এখানে তৈরির জন্য এখন রেডি আছে। সো দিস ইজ হাউ এসিটাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড এন্ড ট্রান্সপোর্টেড with the into cytoplasm। তাহলে আমরা দেখলাম সাইটোপ্লাজমে এনএডিপিএইচ, এসিটাইল কোয়ে এগুলো কিভাবে আসছে, তৈরি হচ্ছে এবং ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, সবগুলোই একসাথে দেখে নিলাম। এসিটাইল কোয়েটাও দেখলাম, এনএডিপিএইচ এরটাও দেখলাম। এনএডিপিএইচ এর উৎস কি? দুইটা উৎস, ওয়ান ইজ হেক্সোস monophosphate shunt or pentose phosphate pathway, another source is actually this reaction, malic enzyme, it will convert malate to pyruvate, they will also produce NADPS। তাহলে এই দুইটা ওয়ের মাধ্যমে আমরা NADPS পাচ্ছি। আর যদি বলা হয় এসিটাইল কোয়ের উৎস কি, আমাদের ইয়েতে সাইটোসোলে, সেটার একটা ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আসছে এবং সেটাই আমাদের মেইন ইয়ে। আমাদের এসিটাইল কোয়ে কিন্তু এই জায়গাতে অন্য কোথাও সাইটোপ্লাজমে আমাদের তৈরি হচ্ছে না, এসিটাইল কোয়ে সবগুলো তৈরি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, ঠিক আছে। এসিটাইল কোয়ে তৈরির আমরা চারটা ওয়ে দেখেছি, 4 ways of producing acetyl CoA। One is from pyruvate, another is from amino acid, another is from fatty acid, এবং আরেকটা বলা হয়েছিল আগে
কিন্তু এখানে দেখানো নাই, দ্যাট ইজ কিটোন বডিজ। ঠিক আছে, তাহলে এসিটাইল কোয়ের আমরা উৎসগুলো দেখলাম। ওকে, দে উইল বি কনভার্টেড ইনটু citrate and then this citrate will produce acetyl CoA for producing fatty acid in the cytoplasm. So let's have a look on the next slide. Formation of malonyl CoA. এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্টেজ, ম্যালোনাইল কোয়ে। ম্যালোনাইল কোয়ে কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটু দেখে নেই। ঠিক আছে, তো এটা এই ক্ষেত্রে একটা রিঅ্যাকশনই হবে, এসিটাইল কোয়ে থেকে ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে একটা কার্বনের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এসিটাইল কোয়ে থেকে একটু দেখে নেই। ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ এ 3 কার্বন প্রিকারসর ফর ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ এ 3 কার্বন প্রিকারসর। ঠিক আছে, এটাতে 3টা কার্বন দেখা যাচ্ছে। 3 কার্বন প্রিকারসর ফর ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস is made from acetyl CoA and carbon dioxide. তাহলে এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড তার সাথে যুক্ত হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগের জন্য যে ইয়েটা হয়, কার্বক্সিলেশন হয়, এনজাইমের নাম হচ্ছে কার্বক্সিলেজ, acetyl carboxylase. This is irreversible reaction is catalyzed by acetyl CoA carboxylase. কার্বক্সিলেজ এর মাধ্যমে হচ্ছে বায়োটিন, এখানে একটা এনজাইম, সে এখানে আসলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কে গ্রহণ করবে। they will consume this carbon dioxide, so that carbon dioxide will be added in this structure with the acetyl CoA এর সাথে সেটা যুক্ত হবে, এবং এটা করার জন্য এটিপি এনার্জি হিসাবে লাগবে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজকে বলা হচ্ছে এসিসি। এসিসি contains a biotin as a prosthetic group that is covalently bound. এটার সাথে আসলে এই যে এনজাইমটা বলা হলো এসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ, তার সাথে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে আসলে থাকবে বায়োটিন, একটা ভিটামিন যেটা কোভ্যালেন্টলি বাউন্ড থাকবে। ঠিক আছে, তো এবং এই বায়োটিন ইজ দি নেচারস ক্যারিয়ার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে ক্যারি করতে পারে। বায়োটিন থাকলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যারি হয়। তাহলে এর সাথে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে বায়োটিন থাকার ফলে দেখা যাবে যে সহজেই এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ে এটার ভিতরে ঢুকাতে পারছে, এসিটাইল কোয়ের সাথে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি করে ফেলছে। দ্যাট ইজ দি ওয়ে হাউ ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড। তাহলে সেকেন্ড স্টেজও শেষ। আমরা ফার্স্ট স্টেজে দেখলাম এসিটাইল কোয়ে এবং এনএডিপিএইচ কিভাবে তৈরি হলো এবং তাদের ট্রান্সপোর্টেশন কি হলো। সেকেন্ড স্টেজে দেখলাম ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি হলো। ওকে, সো 2 stages are finished. Now the third stage, that is the reaction, fatty acid biosynthesis, the last one. এখানে আমরা একটু দেখি যে in case of fatty acid biosynthesis, acetyl CoA is the prerequisite, এবং এই ক্ষেত্রে যে এনজাইমটা লাগবে আমি এখানে আসলে ডিটেইলস দেখাচ্ছি না। এনজাইমের কমন নাম, এনজাইমের নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ। ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ, মেবি তোমরা আরেকটা এনজাইমের নাম জানো, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স। আমরা বলছিলাম এটা যখন ওই কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ি, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স, দ্যাট ওয়াজ অলসো অ্যানাদার মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। কারণ ওই এনজাইমটা একা কাজ করতে পারে না, ওইখানে আমাদের 5টা কোএনজাইম দরকার হয়, এবং 5টা কোএনজাইমের যে কোনো একটা যদি কমে যায়, মানে অনুপস্থিত থাকলে তো চলবেই না, কমেও যায়, তাহলেও আমাদের এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। এই রিঅ্যাকশনটা হয় আসলে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস এবং টিসিএ সাইকেলের মাঝখানে পাইরুভেট থেকে এসিটাইল কোয়ে তৈরির জন্য, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স বলছিলাম আমরা। তো এই যে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসটা বলছিলাম, ওইটা বলার কারণটা হচ্ছে এইটাও একই ধরনের এনজাইম। এইটা আসলে একটা গ্রুপ অফ এনজাইম, আমরা এদেরকে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে নাম দিতে পারি। তার নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স। আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস হিসাবে যে এনজাইমটাকে বলা হচ্ছে সেটা আসলে একটা কমপ্লেক্স আকারে থাকে, এবং এই কমপ্লেক্সে 7টা এনজাইম থাকে। এই 7টা এনজাইম আমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিসটাকে কমপ্লিট করে 7টা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই যে কমপ্লেক্স বলতে আসলে যেটা বলা হচ্ছে, এটা একটা কম্পোজিট বা প্যাকেজ আকারে থাকছে। এই ইয়েতে 7টা এনজাইম লাগবে, এই এনজাইম গুলো ছাড়া আমার রিঅ্যাকশনটা চলবে না। ঠিক আছে, আমরা দেখবো রিঅ্যাকশন গুলো ঠিকই, কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট বা ইয়ে হিসেবে এত ডিটেলসে যাব না, জাস্ট একটু সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব। ফার্স্ট ওয়ানে আছে এসিটাইল কোয়ে উইল ইনভলভ 3 রিঅ্যাকশনস। 3টা রিঅ্যাকশনে, এইখানে কিন্তু 3টা রিঅ্যাকশনে 3টা এনজাইমের নাম দেওয়া আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসিটাইল কোয়ে এসিপি ট্রান্স কি বলছে ট্রান্স অ্যাসাইলেজ। সেকেন্ড ওয়ান ইজ ম্যালোনাইল কোয়ে এসিপি ট্রান্স অ্যাসাইলেজ, and the third one is beta keto acyl ACP synthase. So there will be 3 reactions.
with these three reactions they will after one reaction they will product another এখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে, আফটার সেকেন্ড রিঅ্যাকশন এখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে, এবং থার্ড রিঅ্যাকশন একটা প্রোডাক্ট এখানে তৈরি হবে। আমি তিনটাকে একসাথে দেখানোর কারণটা হচ্ছে এই তিনটাকে আমরা আসলে একই ধরনের রিঅ্যাকশন ঘটায়, আমরা এই প্রক্রিয়াকে বলে থাকি কনডেনসেশন প্রসেস। অর্থাৎ দিস থ্রি এনজাইমস অর থ্রি রিঅ্যাকশনস উইল বি ইনভলভড ইন দি কনডেনসেশন প্রোডাক্ট। কনডেনসেশন মানে ঘন হওয়া বা একত্রিত হওয়া, কিছু একটা জিনিস ঘন হচ্ছে বা হচ্ছে, আসলে এটা কার্বনের সংখ্যাটা এই ক্ষেত্রে বাড়াবে। ঠিক আছে, আমরা এসিটাইল কোয়েতে আমরা 2টা কার্বন পাই, এই ক্ষেত্রে আরো এর সাথে পরবর্তীতে এসে যোগ হবে কনডেনসেশনে ম্যালোনাইল কোয়ে। ম্যালোনাইল কোয়েতে 1 2 3 3টা কার্বন আছে, এরা এই ফার্স্ট রিঅ্যাকশনের পরে এই জায়গাতে এসে যোগ হবে, যোগ হওয়ার পরে ম্যালোনাইল কোয়ে এসিপি ট্রান্সএসেলেজের মাধ্যমে আবার ব্যবহার হবে, তারপরে এটার মাধ্যমে ব্যবহার হবে। আমরা ডিটেইলস ওই প্রোডাক্টগুলোর নামগুলোতে যাব না, যা শুধু জেনে রাখি যে they will involve 7 enzymes and within this first three will be involved for performing condensation steps. Condensation steps এর মাধ্যমে the number of fatty product will be increased with কার্বন অ্যাটমস। কার্বন অ্যাটমের মাধ্যমে তাদের নাম্বারগুলো বাড়তে থাকবে, তাদের সংখ্যাটা বা স্ট্রাকচারটা বড় হতে থাকবে। In the second in the next process 4 নাম্বার ইয়েতে fourth enzyme that is beta keto acyl ACP reductase will be used. রিডাক্টেস দ্যাট মিন্স তারা রিডাকশন ঘটাবে। এই ক্ষেত্রে রিডাকশন হলে এই যে আমরা বলছিলাম প্রিরিকুইজিট হিসাবে লাগে NADPH, NADPH টা আমাদের এখানে লাগবে, তাহলে এটা আমাদের সাইটোপ্লাজমে আছে। এই সাইটোপ্লাজমে দিস NADPH উইল বি ইউটিলাইজড হিয়ার ফর দিস রিডাকশন প্রসেস। তাহলে রিডাকশনের পরে এটা একটা হলো। নেক্সট আসি ফিফথ এনজাইম দ্যাট ইজ বিটা হাইড্রোক্সি অ্যাসাইল ACP ডিহাইড্রেটেজ। ডিহাইড্রেটেজের মাধ্যমে আসলে ওয়াটার যোগ হয়, এখানে ডিহাইড্রেশন হবে, এখানে ওয়াটার বের হয়ে যায়, ডিহাইড্রেশন হয়, এটা ওয়াটারটা এক্ষেত্রে ওয়াটার বের হয়ে যাবে, ওয়ান মলিকুল অফ ওয়াটার, সেখানে আরেকটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে। তাহলে আমরা প্রসেস হিসেবে দেখলাম অলরেডি কনডেনসেশন, রিডাকশন এন্ড ডিহাইড্রেশন। নেক্সট ওয়ান 6th নাম্বার এনজাইম দ্যাট ইজ ইনোইল ACP রিডাকটেজ। যেহেতু রিডাকটেজ আবার রিডাকশন ঘটাবে এবং এই ক্ষেত্রে আবার সেম ওয়ে দে উইল ইউটিলাইজ NADPH। NADPH টা এখানে থাকবে, সেই রিডাকশনটা ঘটায় NADP তে কনভার্ট হবে। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে 6টা রিঅ্যাকশন পরে আমি এখানে আবার একটা স্ট্রাকচার দিলাম, এই স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে অ্যাসাইল এস এনজাইম। ঠিক আছে, এটাকে অ্যাসাইল অংশটা এখানে যুক্ত হচ্ছে, যে কার্বনের সংখ্যাটা নিয়ে বাড়ছে, এখানে কার্বনের সংখ্যা ছিল, এখানে কার্বন সংখ্যা ছিল, এরা বেড়ে আলটিমেটলি আমার ওই যে এনজাইমের যে অংশটা ছিল ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ, তার সাথে এখানে যুক্ত অবস্থায় আছে, নাম হচ্ছে অ্যাসাইল সালফার এনজাইম। ঠিক আছে, এই যে অ্যাসাইলের সাথে সালফার আছে এবং এনজাইমের বাকি অংশটা আছে, এই ক্ষেত্রে এটা বলা হচ্ছে অ্যাসাইল সালফার এনজাইম, এই ক্ষেত্রে তার নামটা আছে সালফাইড এনজাইম। এইটা পরবর্তীতে একটু ইউজ হবে। এটা ইউজ হওয়ার ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, আফটার কতটুকু 1 2 3 4 4টা কার্বন আসলে এখানে আলটিমেটলি পরবর্তীতে পারলো, যদিও এখানে 1 2 3 4 5টা কার্বন দেখছিলাম। এখানে ওই যে ডিকার্বক্সিলেজের একটা ছিল, এই জায়গা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায় প্রথম ইয়েতেই রিঅ্যাকশনে, সো এখানে ডিকার্বক্সিলেশন হবে, যার জন্য এখানে আলটিমেটলি 4টা কার্বন 4। হ্যাঁ, বুঝি নাই এই জায়গাটা স্যার আরেকবার বলেন, বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে আমাদের কার্বন সংখ্যা ফ্যাটি অ্যাসিডে বাড়ানোর জন্য কিভাবে ইউজ হচ্ছে। এখানে বলছিলাম প্যাকেজ হিসাবে যে এনজাইমগুলো ইউজ হয় তার নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স। তো এখানে 7টা এনজাইম ইউজ হবে, 6টা এনজাইমের মাধ্যমে রিঅ্যাকশন হচ্ছে কনডেনসেশন, রিডাকশন, ডিহাইড্রেশন এবং রিডাকশন, এই 4টা প্রসেসে হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের 1 2 3 4 5টা কার্বন ছিল, কিন্তু এখানে যখন 6 নাম্বার রিঅ্যাকশন হয়ে আসলো তার কার্বন সংখ্যা 1 2 3 4, অর্থাৎ একটা কার্বন কিন্তু কম আছে, একটা কার্বন বলতে গেলে একটা কার্বন এই জায়গাতেই আমাদের ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে এটা কি বলে ডিকার্বক্সিলেশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কনডেনসেশনের সময় সেখানে একটা কার্বন কমে যায়। এইভাবে আমাদের এই 6টা এনজাইম ইউজের মাধ্যমে আমাদের 4টা কার্বন সহ এই কম্পোনেন্টটা তৈরি হচ্ছে অ্যাসাইল এস এনজাইম হিসাবে। এটা এই যে প্রসেসটা তৈরি হলো, তাহলে আমরা দেখতেছি এই পর্যন্ত তৈরি হয়ে আমাদের 4টা কার্বনের তৈরি হচ্ছে। এই 4 কার্বন থেকে এখন আমাকে এই 16 কার্বনে যেতে গেলে আমাকে প্রসেসটা আরো 4 বার চলতে হবে। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই এই প্রসেসটা এই 1 থেকে 6 পর্যন্ত এনজাইমগুলো আবার আরেক টার্ন এইভাবে করে
তারা এই পামিটিক অ্যাসিড তৈরি করার জন্য 16 কার্বনের সেই ইয়েটা তৈরি করার জন্য আরো প্রায় 4 বারের মতো চলবে। ঠিক আছে, এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে 4 বার চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় 2 এর থেকে বলা আছে 2 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত চলতে পারে। তো এটা ব্যতিক্রম, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে পামিটিক অ্যাসিড হিসেবেই তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড থেকেই পরবর্তীতে আরো বেশি সংখ্যক কার্বন অথবা কম সংখ্যক কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড কনভার্ট হয়। ঠিক আছে, আমরা একটু সেই রিঅ্যাকশনটা দেখি। এখানে ডট ডট দিয়ে দেখানো হচ্ছে, দ্যাট মিন্স এখানে আরো এই প্রসেসটা এই যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত চলার পরে আরো বেশ কয়েকবার চলবে, 2 থেকে 6 বার পর্যন্ত হয়তো চলতে পারে, তবে মোস্টলি 4 বারই চলে থাকে। এবং আলটিমেটলি এই ক্ষেত্রে এনজাইমের নাম হচ্ছে পামিটাইল থায়ো এস্টারেজ। এর মাধ্যমে আলটিমেটলি আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা ভেঙে যাবে এনজাইমের অংশটা, যেটা আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস ছিল, এই ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসটা বের হয়ে আসছে আর পামিটেটটা আবার তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে 4টা কার্বন ছিল, এখানে 16টা কার্বন হয়ে যাবে, 1 2 3 আর এখানে 13, 16টা কার্বন মিলে আমাদের তৈরি হচ্ছে পামিটেট। এই পামিটেটটা তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ পামিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হাউ পামিটিক অ্যাসিড অর দি বায়োসিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড টেকস প্লেস ইন সাইটোপ্লাজম। ঠিক আছে, এটা আমি জাস্ট একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখালাম, রিঅ্যাকশনে ওই যে স্ট্রাকচার ইউজ করলাম না, কারণ স্ট্রাকচার গুলো এগুলা একটু কম্পারেটিভলি একটু কমপ্লিকেটেড, তো এখান থেকে ওই ধরনের স্ট্রাকচার দিয়ে কোশ্চেন আসলে আমরা পছন্দ করি না আর কি। ঠিক আছে, এই ধরনের এত ডিটেলস আমরা দিই না, কিন্তু প্রসেস গুলো জানা থাকা দরকার। 7টা এনজাইম লাগবে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স বা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে তার নাম দেওয়া হয়। প্রথম 3টা এনজাইম কন্ডেনসেশন ঘটাবে, পরে আবার রিডাকশন হবে, এরপরে ডিহাইড্রেশন হবে, এন্ড 6 নাম্বারে এসে আবার রিডাকশন হবে, এবং লাস্টলি দেখা যাবে যে সেখানে লাইজ বা কেটে ফেলবে থায়োস্টারেজের মাধ্যমে, আলটিমেটলি সে পামিটেট তৈরি করবে। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস। তো এবং এই জিনিসটা কোথায় হয়? আমাদের সেলের সাইটোপ্লাজমে হয়। আমরা যদি এখন দুইটা প্রসেসের মাঝে একটু পার্থক্য দেখি, আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস দেখলাম, তার আগের ক্লাসে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনও দেখছি, বিটা অক্সিডেশন বা আমরা একটু দেখে নেই দুইটার মধ্যে তুলনামূলকভাবে একটু পার্থক্যগুলো। এখানে টপিক হিসাবে লেখা আছে, এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন। আমরা টপিকগুলো কি একটু দেখে নেই। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে কোথায় হয়, লোকেশন, মেজর টিস্যু, কোন কোন টিস্যুগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস হয় এবং কোন কোন টিস্যুগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়। সো বায়োসিনথেসিস উইল টেক প্লেস ইন লিভার এন্ড অ্যাডিপোস টিস্যু, এগুলাতে মোস্টলি কমন। ঠিক আছে, লিভার এবং টিস্যু এগুলা কমন একটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় লিভারে ফ্যাটি অ্যাসিডটা বেশি তৈরি হয় এবং ওই ক্ষেত্রে সে একটু সমস্যায় পড়ে। লিভারটা হচ্ছে আমাদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্গান, ম্যাক্সিমাম এনজাইমের দেখা যাচ্ছে এখানে ভালো একটা মেটাবলিজমের জন্য ভালো একটা সোর্স সেটা, এবং এই ক্ষেত্রে যদি লিভারটা ঠিক মতো ফাংশনাল না থাকে আমাদের মেটাবলিজমের সমস্যা হবে, শরীর ঠিক থাকবে না, না একটু সমস্যা দেখা দিবে। লিভারটা মানে ভালো থাকলে আমরা বুঝি না যে ভালো মানে আসি, যখনই এটা সমস্যা হয় এটার এটার অল্প কিছু অংশই যদি থাকে, সাপোজ 30-40% যদি সুস্থ থাকে তাহলেই আমাদের কাজ সক্ষম। কাজেই আমরা কিন্তু এটা লিভার যদি সেলোসিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি, লিভার নষ্ট হয়ে যেতে থাকে আমরা টের পাই না। ঠিক আছে, কাজেই লিভারের এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্যাট জমে, ফ্যাটি অ্যাসিড জমে, এবং বেশি যদি জমে যায় আমরা তখন তাকে ওই সিমটমটাকে বলা হয় ফ্যাটি লিভার। ঠিক আছে, ফ্যাটি লিভারের জন্য দেখা যায় মেটাবলিজম ব্যাহত হয়। ঠিক আছে, ঠিক মতো মেটাবলিজম রান করতে পারে না। তাহলে এবং অ্যাডিপোস টিস্যু সেটা তো ফ্যাট টিস্যু, সেখানে অবশ্যই ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে। ব্রেকডাউনটা কোথায় হয়? ব্রেকডাউন উইল occur in muscle and liver. If we consider subcellular level, সাবসেলুলার সাইট বা লেভেল কোথায় হচ্ছে? আমরা জানি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয় সাইটোপ্লাজমে, whereas in case of fatty acid breakdown it will occur in mitochondria. And the third one, substrate. What is the prerequisite? কোথ থেকে এটা তৈরি হবে? মেইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিড তৈরির জন্য ভ্যালোনাইল কোয়েও আছে, এখানে NADPH আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা এসিটাইল কোয়েটাই হচ্ছে আসল জিনিস। এসিটাইল কোয়েটা থেকে পরবর্তীতে ভ্যালোনাইল কোয়ে তৈরি হয়। তাহলে সাবস্ট্রেট হিসেবে এখানে ইউজ হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে। whereas in case of আমাদের যেটা ছিল ব্রেকডাউন যেটা ছিল, এটা কিন্তু অ্যাসাইল কোয়ে। আমরা দেখেছি যে এটা আমাদের আছে এসিটাইল কোয়ে তৈরির জন্য আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়। তো এই অ্যাসাইল কোয়েটা লাগবে এখানে সাবস্ট্রেট হিসেবে অ্যাক্টিভেশনের জন্য। ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে অ্যাসাইল কোয়ে তৈরি করে। নেক্সট আসি, এন্ড প্রোডাক্ট কি? এই ক্ষেত্রে দেখা যায় এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে পামিটেট। ঠিক আছে, পামিটিক অ্যাসিড মোস্ট কমনলি এখানে তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড পরবর্তীতে সেখান থেকে অন্যান্য ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো কনভার্ট হয়। আর এই ক্ষেত্রে এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে। ঠিক আছে,
দেখো এটা একটু ইয়া আছে যে এইটার যে এসিটাইল কো এটা এন্ড প্রোডাক্ট সেটাই কিন্তু আবার ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরির জন্য দরকার হয়। ঠিক আছে, সেটা একটা ইয়ে দেখলাম আমরা মিল। আচ্ছা, কোএনজাইম হিসেবে কি দরকার হয় বা রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে, এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তৈরির জন্য বা ফর দি বায়োসিনথেসিস প্রসেস উই নিড NADPH ফর অ্যাজ এ রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট অর কোএনজাইম। এবং এই ক্ষেত্রে রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে যেগুলো দরকার সেটা হচ্ছে FAD, NAD, এরাই পরবর্তীতে আলটিমেটলি এখানে ব্যবহার হচ্ছে। আচ্ছা, ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কি ইউজ হয়, আমরা দেখেছি যে এখানে ট্রান্সপোর্টের জন্য সাইট্রেট দরকার হয়, মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজমে সেই সাইট্রেটটা এসিটাইল কোইকে ধরে নিয়ে আসে। ঠিক আছে, আর ওই ক্ষেত্রে কার্নিটিন একটা ইয়ে ছিল, কার্নিটিন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, সেটা আমাদের দেখেছিলাম যে আমাদের ওই ক্ষেত্রে এসিটাইল ইয়ে যেটা ছিল অ্যাসাইল কোয়ে ছিল, যেটা অ্যাসাইল অংশটাকে সে সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে নিয়ে যায়, আমরা সেটাও এখানে দেখেছিলাম লাস্ট এই ইয়েতে ক্লাসে। স্ট্যাটাস অফ এনজাইম, এনজাইমটা কি ধরনের হয়, আমরা এখানে দেখছি এটা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স, দ্যাট মিনস গ্রুপ অফ এনজাইমস আর ইনভলভ হিয়ার ফর পারফর্মিং দিস থিং, এবং তারা একত্রিত অবস্থায় থাকে, তারা কাজটা একত্রিত থাকে, যখন দরকার যেই এনজাইমটা দরকার একত্রে ইউজ করা শুরু করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় এক একটা রিঅ্যাকশন আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল এনজাইমস আর ইনভলভ ফর দি ব্রেকডাউন অফ দি ফ্যাটি অ্যাসিড। বিটা অক্সিডেশনের সময় এক একটা এনজাইম দরকার হয়, এরা একত্রে কাজ করে না, এরা আলাদা আলাদা থেকে কাজ করে। আর এটা আসলে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে একত্রেই থাকে, যখন যেটা দরকার একটা পার্ট করে তারা ইউজ করতে থাকে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ইয়ে। তো মোটামুটি এই টপিকগুলোর আন্ডারে আমরা এটাকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ফ্যাটি অ্যাসিড, বায়োসিনথেসিস এবং ব্রেকডাউনকে। ওকে, সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, অনেক সময় পরীক্ষায় এটা আসে। ঠিক আছে, তো এটা এই ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থেকো আর কি। ঠিক আছে, তো তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার ব্রেইনে কেন স্যার বিটা অক্সিডেশন হয় না? ব্রেনে জি স্যার। ব্রেনে তো আসলে বিটা অক্সিডেশন তো ব্রেনে হওয়ার জন্য আসলে মেইন ইয়েতে কোনো একটা প্রসেস কেন ওই জায়গায় হয় না আর ওই জায়গায় হয়, এটার মেইন কিন্তু ইয়েটা হচ্ছে, অ্যানসারটা হচ্ছে যে এনজাইম নাই। ঠিক আছে, তো আর বিটা অক্সিডেশন ওইখানে হবে কেন, বিটা অক্সিডেশনটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, মেইনলি আমাদের ব্রেইনে কিন্তু এনার্জি আসে গ্লুকোজ থেকে। ঠিক আছে, ব্রেইনে কেন হয় না, কারণ ব্রেইনে তো এনার্জি দিবে গ্লুকোজ। ব্রেইনে কখন এনার্জি গ্লুকোজ দিতে পারে না, যখন আমাদের অনেকক্ষণ ধরে স্টারভেশনে আছি, আমরা খাওয়া দাওয়া করছি না, কম খাচ্ছি বা ইয়ে খাচ্ছি, যে তখন আমাদের কি হবে, তখন দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে, আমি কি রেকর্ডটা স্টপ করে দিব, এখন তার দরকার নাই নাকি, রেকর্ডটা স্টপ করে দিই? হ্যাঁ, জি স্যার, স্টপ করে দিন। আচ্ছা, তো আমি যেটা বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রে এই আমাদের বিটা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে কেন সেটা বিটা অক্সিডেশন হয় না, বিটা অক্সিডেশনের ব্যাপারটা না, আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে যখন ব্রেনে এনার্জি শর্টেজ পড়বে, সেখানে কিন্তু শর্টেজটা পরে কিভাবে, আমরা যখন খাবার কম খাই, অনেকক্ষণ ধরে রোজা রাখছি বা 2-3 দিন খাওয়া হচ্ছে না, এরকম যদি অবস্থা দাঁড়ায়, অর্থাৎ স্টারভেশনে থাকি, তখন আমার বডিতে গ্লুকোজের পরিমাণটা কমে যাবে, এবং এই সময় আমরা জানি ফ্যাটি অ্যাসিড যে এনার্জিটা দেওয়ার কথা, সেটা এই ক্ষেত্রে ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে তারা এখানে কিটোন বডিজ তৈরি করবে, এই কিটোন বডিটা যাবে ব্রেনে, সে ওইখানে এই এসিটাইল কো হিসেবে দেবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়ে এনার্জি দিচ্ছে না, তারা কিটোন বডি হিসেবে ওখানে এনার্জি দিবে ব্রেনে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো কি? জি স্যার। আচ্ছা, আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার অ্যাসিডোসিস আর কিটোসিস এই দুইটার মাঝখানে স্যার মেইন পার্থক্যটা কি হবে? অ্যাসিডোসিস আর কিটোসিস, তাই না? জি স্যার। এটা হচ্ছে যে অ্যাসিড লেভেলটা কমাই দিবে, আমাদের ব্লাড পিএইচটা ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে। ঠিক আছে, ব্লাড পিএইচটা ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে। এটা জি আমাদের স্যার। নরমালি যে অ্যারাউন্ড 7 পিএইচ এর মতো বডিতে যেটা থাকে, আমাদের এই হওয়ার পরে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হচ্ছে, এগুলো কি বলে কিটোসিস হওয়ার পরে দেখা যাবে যে কিছু ক্ষেত্রে এই ব্লাডের যখন পিএইচটা কমায় দিবে, তখন আমরা তাকে বলবো অ্যাসিডোসিস। কিন্তু যখন কিটোসিস হবে, সেটাতে নরমালি আসলে কিটোসিসটা দুইটা ইয়েতে আছে, একটা হচ্ছে বলতে অ্যাসিডোসিস, আর একটা হচ্ছে ইউরিনে একটা হয়, আরেকটা হয় কি জানি, স্যার কিটোনেমিয়া আর কিটোনিউরিয়া। হ্যাঁ, এই যে ইউরিনেরটাকে বলা হয় কিটোইউরিয়া, হচ্ছে কিটোনেমিয়া। তো নেমিয়াটাই আসলে অ্যাসিডোসিসের ইয়ে ছিল। নেমিয়াতে ব্লাডের পরিমাণটা, ব্লাডে এই পিএইচটা কমে যাবে, এটাকে আমরা অ্যাসিডোসিস বলতে পারি। আর এই যে কিটোইউরিয়া যেটা বলা হচ্ছে, সেটাতে আসলে আমাদের মানে ইউরিনের মাধ্যমে এটা বের হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেটা আসলে এক্সক্রিট করতেছে, সেটা একটা সিম্পটম যে ইউরিনে কিটোনের পরিমাণ বেশি।
ঠিক আছে, ইউরিন জি স্যার। এক্সামিনেশন করলে দেখা যাবে সেখানে কিটোনের পরিমাণ বেশি, তো তখন বোঝা যাবে যে আমাদের বডিতে কিটোন হচ্ছে। অনেকে দেখবা যে অনেক অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগী যারা, ঠিক আছে, ওরা যখন মনে করো যে সিভিয়ার যদি হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে যদি আসে, দেখবা যে তার কাছে এমন জানি মনে হয় যে জর্দা জর্দা গন্ধ পাওয়া যায়, আসলে সে হয়তো আদতে পান টান খায় না, ঠিক আছে। তো জি তার স্যার। তার হচ্ছে কি নিঃশ্বাস দিয়ে তার এত এত পরিমাণে হচ্ছে এসিটন বের হচ্ছে, ঠিক আছে। এই এসিটনের গন্ধটা তোমার কাছে হয়তো জর্দার গন্ধের মতো লাগবে, কিন্তু আসলে এটা জর্দার গন্ধ না, ওইটা তার মুখের থেকে এসিটনের গন্ধ বের হচ্ছে। কিটোন বডি তৈরি হয়েছে ওই এসিটন হিসাবে, সেটা বডিতে কোনো কাজে লাগে না, সেটা আমাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়, মনে হয় যে তার পানের জর্দার গন্ধ পাওয়া যায় বা ইয়ে হয়, আসলে সেটা এসিটন, ঠিক আছে। এটাও আরেকটা সিম্পটম জি যে স্যার। এখানে বোঝা যায় ইয়ে হচ্ছে কিনা। জি স্যার। স্যার এসিডোসিসের ক্ষেত্রে কি স্যার শুধু ব্লাডে আছে নাকি ইউরিনে কি নেই? মানে না স্যার না, কিডনির ভিতরে কি নেই? এসিডোসিস হচ্ছে যখন ব্লাডে সিমটমটা, মানে সিমটম গুলাকে ভাগ করা হয়েছে, তো যখন মানে ডাক্তাররা ইয়ে করে, আসলে ওইভাবেই তো এগুলো তো মানে ডাক্তারি টার্মগুলো ওইভাবে বের করা হয়েছে। এসিডোসিস জিনিসটা ব্লাডের সাথে সম্পর্কিত, ঠিক আছে। জি স্যার। ব্লাডে কমলে আমরা সেটাকে এসিডোসিস বলবো। তো এটা ইউরিনের সাথে না, ইউরিনের সাথে কি বলে ওটা, কিটোরিয়া, কিটোরিয়া। কিটোরিয়া যেটা ছিল সেটা ছিল ওটার সাথে যুক্ত। জি এটা স্যার। আর কি। জি স্যার। ঠিক আছে। জি স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার মানে আপনি স্যার প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে বলছিলেন যে কিটো ডায়েট এন্ড এগুলো লং টার্ম ইফেক্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি স্যার কিটো ডায়েটের মেকানিজমটা কি, মানে বডি ম্যাসটা আসলে কিভাবে কমায়? ফ্যাট ডায়েট বুঝলাম, ফ্যাট ডায়েট হাই ক্যালোরি। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এটা এটা জেনে রাখো যে প্রথমত ইয়ে হচ্ছে যে কিটো ডায়েটটা লং টার্ম ইউজের জন্য ভালো না, ঠিক আছে। এবং এটা এটা মানে বায়োকেমিস্ট্রি হিসাবে আমি বলবো যে আসলে কিটো ডায়েটটা সত্যিকার অর্থে এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ রোগীর জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো তাদেরকে মেটাবলিজমটা তাদেরকে ইয়ে করার জন্য, এটা নর্মাল মানুষের খাবার না। এই খাবার কিন্তু আজকের খাবার না, এটা দুনিয়াতে 2-3 বছর আগে আসছে তা কিন্তু না, এটা অনেক আগে থেকেই এটা ব্যবহার ছিল, কিন্তু এটা স্পেশাল কেসে ব্যবহার হয়। এই ক্ষেত্রে কিটো ডায়েট বলতে যেগুলো বোঝানো হয়, সেখানে থাকবে আমার তেল জাতীয় খাবারটা বেশি থাকবে, কার্বোহাইড্রেট বা ক্যালোরি যেটা আমাদের কার্বোহাইড্রেট থেকে আসবে সেটা হচ্ছে জিরো ক্যালোরির কার্বোহাইড্রেট থাকবে, কিন্তু পুরাটাই থাকবে প্রোটিন এবং ফ্যাট, অর্থাৎ রিচ ফুডেরই এটাই বেশি থাকবে। তো এটাতে মেইন ইয়েটা কি, যখন আমাদের এই ফ্যাট জাতীয় খাবারগুলো বেশি করা হবে, আমাদের এনার্জি দেওয়ার জন্য 3টা কম্পোনেন্ট, আমাদের বায়োলজিক্যালি 3টা কম্পোনেন্ট তো বেশি ইম্পর্টেন্ট, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট। এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি দেওয়ার জন্য প্রথম রিকোয়ারমেন্ট, কার্বোহাইড্রেটটা আমাদের বডিতে সবসময় এনার্জি দিয়ে যাবে। ফ্যাটটা এনার্জি দিবে কিন্তু সেটা স্টোর করে রাখবে, সে কিন্তু মানে এনার্জি দিতে চাবে না, সে এটা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার মতো, যে সে এটা জমা রাখছে, সে বিপদে পড়লে এটা এনার্জি দেওয়ার কাজে করবে, সে নর্মালি ইয়ে করবে না। আর প্রোটিন সেটা আমার বডি ফরমেশনের জন্য ব্যবহার হবে, বডিতে প্রিভেন্টিভ রোল প্লে করবে বা বডির স্ট্রাকচার তৈরি করবে, সেটা হচ্ছে তার কাজ, ঠিক আছে। এখন যখন কার্বোহাইড্রেটের একদম ইয়েটা যেটা ছিল, কার্বোহাইড্রেট যেটা এনার্জি দিবে, সেটা আমি খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। খাওয়া বন্ধ করে দিলে প্রথমত সে ইয়ে করবে যে আমার বডিতে কার্বোহাইড্রেট কোথায় আছে, তো কার্বোহাইড্রেট আমার ব্লাডে থাকে, ব্লাডটা মানে ব্লাডেরটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে, তারপর আমার লিভারে কিছু গ্লাইকোজেন জমা থাকে, সেটাও ব্রেকডাউন হবে, তাহলে আস্তে আস্তে কার্বোহাইড্রেট পরিমাণটা কমে গেল। তো কার্বোহাইড্রেট যখন সে পাচ্ছে না, তখন তার এনার্জি দেওয়ার জন্য সে মাঝখানে যে অংশটা ছিল আমার ইয়ে কি নাম এটা, যে ফ্যাটের কাছে আসবে। তো ফ্যাট থেকে যখন সে বোঝা শুরু করবে যে এটাই হচ্ছে তাইলে আমার এনার্জি দেওয়ার জিনিস, তখন সে ফ্যাটটাকে ভাঙা শুরু করবে, তখন তার কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমটা মানে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে, সেটা তখন বেশি চলবে না, সে এইটাতে তখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আমি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি না, বারবার এটাই খাচ্ছি, তখন সে এটা নিয়েই তার ইয়ে থাকবে, কনসার্ন থাকবে, এটা সেই ফ্যাটটা ভাঙা শুরু করবে, ফ্যাট খাচ্ছি, ফ্যাট ভাঙছে, ফ্যাট শরীরে আছে, সবগুলোই তার মেটাবলিজমের এই অংশগুলো তার বেশি চলতে থাকবে, অর্থাৎ বিটা অক্সিডেশন, আলফা অক্সিডেশন যেগুলো আছে এগুলো সবগুলো চলতে থাকবে, কার্বোহাইড্রেটটা তখন আর চলবে না। তো এই যে মনে করো যে এই যে অবস্থাটা আছে, এইটা আসলে একটা দীর্ঘমেয়াদী ইয়ের জন্য না, এটাতে কিছু সাইড ইফেক্ট আছে, কারণ সবগুলো মিলেই আমার বডি, আমি একটাকে বন্ধ করে রাখবো বা হতে দিব না, অল্প দিব, এটা যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রসেসে চলতে থাকে অবশ্যই সেটার সাইড ইফেক্ট থাকবে, খারাপ ইয়ে দেখা দিবে। আচ্ছা, সেটাতে পরে আসি। তারপরে এখানে যখন এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি সে এটার উপরে চাপ দিচ্ছে, ইয়ে করতেছে, তা আমার বডিতে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, সাইটোসোল আছে, এরা আমরা জানি যে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়াতে এনার্জি দেওয়ার মেইন ইয়ে পাওয়ার কি বলে পাওয়ার হাউস বলা হয়ে থাকে, আর সাইটোপ্লাজমেও আমাদের কিছু কাজ হয়ে থাকে, এনার্জি দেয়, ইয়ে দেয়। তো এইখানে
এনার্জি দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা আমাদের এই যে কি বলে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউনটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে হবে, তো এই জিনিসগুলো বেশি ব্যবহার হবে। তো এইটা স্বাভাবিকভাবেই এটা এখন পর্যন্ত ইয়া হয় না, তবে এটা যখন এক্সেস হয়ে যাবে এটা তো কিটোন বডি তৈরি করবে। আমরা এই খাবারগুলোকে কিটো ফুড বলতেছি। যখন আমাদের এই জাতীয় খাবারটা বেশি আসবে এইটা আমাদেরকে বডিতে কিটোন ফুডই বলা হচ্ছে, কিটো ডায়েট। কিটোন বডি যদি আমার বডিতে বেশি তৈরি হতে থাকে, এখানে যদি আমাদের কন্টিনিউয়াসলি কিটোন বডিজ গুলো তৈরি হয় এবং এটা যদি এনার্জি দেওয়ার জন্য কাজে বেশি ব্যবহার হয়, তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে কিছু সমস্যা হতে পারে। এখানে আমাদের ওই যে কমাতে চলে যেতে পারি এবং সিভিয়ার অবস্থায় মারাও যেতে পারে। ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত ওইরকম রেকর্ড আছে কিনা জানি না যে কিটো ডায়েট খেয়ে মারা গেছে কিনা, কারণ ওই পর্যন্ত যায় না, এত বেশি করে। কিন্তু এই জিনিসটা দীর্ঘমেয়াদী পারে না। এটা মৃগী রোগীর জন্য, ওই যে ইপিলেপসিস বলা হয় যাদের, এদেরকে একটু ট্রিট করার জন্য ওষুধগুলো যেন তাদেরকে করে কয়েকদিন তাদেরকে এই ধরনের খাবার দিয়ে তাদের বডির একটু মেকানিজমটা চেঞ্জ করে তারপরে ওই মানে মেডিকেশনের মাঝে রাখে যেন তারা ভালো হতে পারে। ঠিক আছে, এটা রেগুলার কোনো প্রসেস না। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? এইভাবে এটা করা সম্ভব না। জি স্যার, মানে স্যার আরেকটা মানে কোয়েশ্চেন ছিল যে মানে বডি কিভাবে বুঝে অ্যাকচুয়ালি ডায়েটের ফ্যাটটাকে ভাঙবে নাকি বডিতে স্টোরড ফ্যাটটাকে ভাঙবে? মানে ডায়েটেও তো আমি ফ্যাট না, এটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ওরা যে কিটো ফ্যাটটা মেনটেন করে, ওরা কিন্তু শুধু এটা খেয়ে থাকতেছে ঠিকই আছে, কিন্তু খাওয়াটাও কিন্তু কমায় দিচ্ছে। তারা আবার বলতেছে কিটো ডায়েট এভাবে খাবেন, 1 সপ্তাহ 1 মাস পর্যন্ত এরকম খাবেন, খাওয়ার পরে রোজা রাখবেন, একবারে সকালে একবার খাবে, দুপুরে কিছু খাবে না, রাত্রেবেলা একটু খাবে। এই যে মনে করো যে খাবার প্রসেস, এই ক্ষেত্রে তো তুমি দীর্ঘ সময় না খেয়ে আছো। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে তখন এই ক্ষেত্রে এনার্জিটা যখন খাবার থেকে পাবে না, তখন সেই ইয়েতে চলে যাবে, ওই যে স্টোর ফুড তখন, অর্থাৎ মানে ফ্যাট গুলোকে ভাঙা শুরু করবে। ওটা ঠিকই আছে, কমায়, বডিটাকে কমায়, কিন্তু এটা কমানোর মানে ঠিক প্রসেস না, কারণ এইটা কমায় তো তুমি ধরে রাখতে পারবে না। এইভাবে কমানোর পরে পরবর্তীতে তোমাকে আবার মনে করো যে যখন নর্মাল খাবারে আসবা বা করবো, আবার তখন একই অবস্থা হয়ে যাবে। তো এটা আসলে কমানো না, ওই জন্যই তারা বলে যে কমানোর পরে এই ধরনের লাইফস্টাইল মেনটেন করা। এটা আসলে সাইড ইফেক্ট অবশ্যই থাকবে, এটা না। নর্মালি প্রসেস হচ্ছে তুমি খাবার কমাও, ব্যায়াম করো, স্বাভাবিক লাইফ লিড করো, সবকিছুই খেতে হবে। ঠিক আছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট সবকিছুই খেতে হবে, পরিমাণ মতো খেতে হবে, বডি ওয়েট এবং এজ অনুসারে আমাদের যে চার্ট আছে রিকমেন্ডেড, সেগুলো আমাদেরকে ফলো করে খাবারগুলো খাওয়া উচিত। ঠিক আছে, স্বাস্থ্য থাকার জন্য কিটো ডায়েটটা মানে 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 কন্টিনিউয়াস জন্য ভালো না। ঠিক আছে, সেটার সাইড ইফেক্ট অবশ্যই থাকবে। ঠিক আছে, মানে স্যার এমনিতেই কম নেয় আর কমের মধ্যেও জানে তাও কিটো ফুডস। এই যে এটাই হচ্ছে মেইন সমস্যাটা। ঠিক আছে, তো মোটামুটি আমার ক্লাসটা শেষ। আমাদের এখন ওই যে তোফাজ্জল স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো স্যার, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যখন ম্যালোনাইল কোয়েটা হচ্ছে, ওইখানে অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলাস রিঅ্যাকশনটা রেট লিমিটিং কেন? আচ্ছা, রেট লিমিটিংটা বুঝো কিনা, যেটা হলো রেট লিমিটিং শব্দটা বুঝো? নো স্যার। আচ্ছা, রেট লিমিটিং হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে গ্লাইকোলাইসিস পড়াইছি, টিসিএ সাইকেল পড়াইছি, ওইখানে কোনো বলছিলাম কি যে 3টা এনজাইম আছে গ্লাইকোলাইসিসের ক্ষেত্রে, ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, হেক্সোকাইনেজ, তারপরে পাইরুভেট কাইনেজ। ডিটারমিনেট এরা কি করে স্যার বিক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে আমরা এগুলোকে বলি রেগুলেটরি এনজাইম, তাই না? এটা একটা টার্ম আছে। তো রেগুলেটরি এনজাইম হচ্ছে কোনো প্রসেসকে নিয়ন্ত্রণ করা। ঠিক আছে, এনজাইমটাই এই প্রসেসটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কাজেই এই যে এনজাইমটা, মনে করো এখানে যে ডিকার্বক্সিলেজ হয়তো এনজাইম আছে, আমি এটা আমি আসলে এতটা ডিটেইলস তোমাদের নিয়ে আলোচনা করব না। রেট লিমিটিং যদি এটা বলে থাকে কোনো জায়গায়, বুঝবা যে রেট লিমিটিং ইন দি আদার সেন্স এটা হচ্ছে রেগুলেটরি এনজাইম। রেগুলেটরি এনজাইম দ্যাট মিন্স সেটা রেগুলেট করবে এই প্রসেসটা কি পরিমাণ চলবে। ঠিক আছে, কি বেশি চলবে না কম চলবে। তো এইটাকে রেগুলেট করার জন্য হয়তো আরো কিছু ফ্যাক্টর থাকতে পারে, এখানে এনার্জি থাকতে পারে, এটিপি, এনএডিপিএইচ বা অন্য কোনো কোফ্যাক্টর হিসাবে অন্য কোনো এলিমেন্ট সেখানে থাকতে পারে। এরা এখানে ব্যবহার হয়ে আলটিমেটলি সেই রিঅ্যাকশনটাকে প্রভাবিত করবে, যে রিঅ্যাকশনটা কি চলবে না চলবে না। ঠিক আছে, বডির রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে এখন এটা চলা দরকার কি দরকার না। এটা নির্ভর করবে ওই এনজাইমের উপরে। কোনো একটা এনজাইমকে রেট লিমিটিং দ্যাট মিন্স এটার ওই রিঅ্যাকশনটাকে কন্ট্রোল করবে, এই টোটাল প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করবে। এই রিঅ্যাকশনটা চলবে কি চলবে না এইটার এই এনজাইমটার উপর নির্ভর করবে। এই এনজাইমটাই যদি ঠিক করে মানে করে ফেলে, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে ডিসাইডিং মানে এনজাইম, সে এই প্রসেসটা আমার দেখে চলবে কি চলবে না সে এটা ডিসাইড করবে। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন, তোমাদের মেসেজ পাঠাইতেছে নো মোর টুডে স্যার।
স্যার আচ্ছা একটা বলো কোশ্চেন ছিল বলো বলো স্যার অরচেন ফ্যাটি অ্যাসিডের কমপ্লিট অক্সিডেশনে এটিপির হিসাবে আমরা জি কি স্যার, নম্বর প্রোপিনাইল টুতে। কোয়ে আনবো হ্যাঁ কি করবা অরচেন ফ্যাটি অ্যাসিডের কমপ্লিট অক্সিডেশনে এটিপির হিসাব করতে গেলে আমরা কি প্রোপিনাইল কোয়ের হিসাব আনবো প্রোপিনাইল কোয়েটার হিসাব আনতে পারো, তবে আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা অরচেনের ইয়েগুলো হিসাবগুলো দেই না। একটা দিতেই তো তোমাদের কাহিল অবস্থা হয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে আমরা সবগুলো টিচারই তো মোটামুটি পড়াই, এতদিন পর্যন্ত আমরা ইভেন্ট চেনে দিয়ে আসছি। হ্যাঁ, আমরা যারা মাস্টার্স লেভেলে হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে হয় তাদের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা এই স্কোপ গুলো রাখতে পারি, কিন্তু তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এত কিছু দেওয়া হবে না। অবশ্যই এই প্রোপিনাইল কোয়ের হিসাবটা লাগবে, এবং প্রোপিনাইল কোয়ে সাকসিনাইল কোয়ে হিসাবে এসে এখানে ঢুকার আগ পর্যন্ত কয়টা এটিপি এফএডিএইচ বা ইএটি তৈরি হচ্ছে, ব্যবহার হচ্ছে, এই জিনিসটারও একটা হিসাব লাগবে, পরবর্তী এটাও লাগবে। ঠিক আছে স্যার ফ্যাটি অ্যাসিড যে বায়োসিনথেসিসের থার্ড স্টেপটাতে শুধু স্যার ফ্লো ডায়াগ্রামটা দিলেই হবে? ফ্যাটি অ্যাসিডের বায়োসিনথেসিস, হ্যাঁ আমি তো বললাম যেগুলো বায়োসিনথেসিসের রিঅ্যাকশন গুলো এত আসবে, মানে আসার কথা না, আমরা এতদিন পর্যন্ত দিয়ে আসি নাই, তো এটা না আসার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি জাস্ট প্রসেসটা বোঝানোর জন্য আমি ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখালাম। তারপরও যদি মনে করো যে আসে অ্যাটলিস্ট মনে করো ফ্লো ডায়াগ্রাম দিতে পারলে তো মার্কস তো পাবা। ঠিক আছে, এটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অন্যান্য রিঅ্যাকশনের তুলনায় একটু বড়, এবং এটা মানে ওই যে আমি যদি ইয়ে দিয়ে দেখাতে চাই 2-3 স্লাইড লেগে যাবে। ঠিক আছে, তো এটা মানে ধরে রাখা যে বুঝানো, আমি একটা ছোট ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাতে যত সহজ হয়েছে, আমি যদি রিঅ্যাকশন দিয়ে দেখাইতাম এটা অনেক বেশি বড় হয়ে যেত। ঠিক আছে, না না দিলে মার্ক কাটবে। আর এটা দিবেই তো না, কি বললাম এতক্ষণ ধরে, এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, এর থেকে আরো কত সেকশন আছে ওইগুলো দিবে। স্যার অস্থির কেন